dalam pembahasan kitab Al-Fawaqih Asy-Syahiyah, syarah dari Al-Ajrumiyah, dan kita masuk di sesi yang ke-44 bab Nawasibul Mudhari', dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pembahasan harf yang kedua, yakni lan. Maka sebelum itu bagi ikhwah yang menghafal, silahkan mentasmi al-matn. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. نحو ضرب يضرب واضرب. قال المؤلف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وجمع التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فتكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فتكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وفي الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون. فصل: المعربات قسمان: اسم يعرب بالحركات واسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات وهو أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذفها. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: fa'amma al-fat'ah fatakunu alamatul lirafi fi thalathati mawadi' fil ismi mufrad wa jama' taksir wal fi'l mudhari' idza dakhala 'ala nasib wa muttasil bi akhir shay'. الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمزمور 12 نحو قوله: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربنا وضرب وضربوا وضربنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. نحو ضرب يضرب ويضرب. قال المؤلف رحمه الله: فصل المعربات. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة
والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المؤخر الآخر يجزم بحذف آخره والذي يعرض بالحروف 4 أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وينصب بالألف ويخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وينصب ويخفض بحذفها. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفاعل الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يسمى فاعله. فإن كان فاعله ماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. Hafidh al-matan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Fa nawasib asrah wa hiya an. Indak ya abaman, hendak ya Abarofe. Kenapa an didahulukan daripada yang lainnya? Dimana? Kenapa an didahulukan dari yang lainnya? Ummul bab. Ahsan. Karena dia adalah ummul bab, maka didahulukan. Kenapa maknanya ummul bab? Karena semuanya nanti akan kembali kepada an. Jadi ingat ummu ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair ala jawab. Maka an didahulukan karena dia ummul bab, ta'mal dhahirah wa mudmarah. Dan telah kami berikan contoh yang dhahirah dan yang mudmarah. Yang dhahirah kama qala ta'ala la yastahi an yadriba mathala. Syahidnya an yadriba. Maka an di sini dhahir. Adapun yang mudmarah maknanya an-nya ini tidak terlafadzkan. Namun dia datang alamatnya setelah lam ta'lil. Dan hakadha fil Qur'an. Kama qala ta'ala fi suratul Ahzab, liyu'adziballahu al-munafiqin wal munafiqat. Syahidnya liyu'adziba. Maka yu'adziba fi'lun mudhari'. Kok mansub? Padahal tidak ada penasab. Jawabannya ada penasab namun mudmarah. Maka asalnya li'an yu'adziba. Maka dihapuskan dikarenakan ada alamat masuknya lam ta'lil. Sehingga i'rabnya lam huwa lam ta'lil dan yadriba fi'lun mudhari' mansub bi an mudmarah ba'da lam ta'lil. Dan di dalam misal yang lain ataupun hakikat dari makna an apa? Harfun nasb wal masdar wa al mustaqbal. Adapun harfun nasb ma'ruf wa amal masdar mada? Mentakwilkan apa? An bersama fi'il mudhari' yang masuk kepadanya menjadi masdar. Seperti kami misalkan dalam surat Yusuf, wa akhafu an yakulahu adzibbu. Takdirnya wa akhafu apa? Akla dzibbi. Maka akla dzibbi di sini dia masdar takwil dari an ma'a fi'il mudhari' yang mansub dengan an yakulahu. Maka an yakulahu fi manzilati masdar akla dzibbi. Kemudian dalam permasalahan ini disebutkan juga an itu adalah harfu al-mustaqbal. Apa maknanya harful mustaqbal?
dia menjelaskan pekerjaan yang datang setelah an adalah di waktu future, di waktu yang akan datang, bukan al-hal. Dan ini menjadi pentarjihan dari permasalahan waktu fi'lul mudhari' yang mana dia itu ada dua waktu. Baik dia dalam keadaan al-hal dan dalam keadaan mustaqbal. Seperti di definisi yang terdahulu. Asal fi'lul mudhari' dua makna dari waktu. Ima al-hal, ima al-mustaqbal. Tergantung kepada kalimat. Jika kita menyebutkan yusafiru rajulun godan, maka godan berarti besok. Berarti sayusafiru maknanya yusafiru fil mudhari' mustaqbal. Namun seperti sekarang nahnu najlisu fil masjid. Najlisu fil masjid. Kenyataannya kita duduk di masjid sekarang, berarti al-hal. Maka dengan masuknya an, maka dia yatarajjah fi'il mudhari' ini kepada mustaqbal saja. Tidak ada untuk al-hal. Contohnya seperti ayat-ayat yang terdahulu. Allah berfirman, wa akhafu an yakulahu adh-dhi'bu. Maka aku takut an yakulahu adh-dhi'bu, bahwa serigala akan memakan Yusuf. Maka apakah sudah dimakan Yusuf? Belum. Dan begitu pun liyu'adziballahul munafiqin wal munafiqat. Yang mana di sini agar tujuannya Allah mengadab al-munafiqin dan munafiqat kapan? Mustaqbal nanti, bukan sekarang. Seperti itu. Dan juga bahwa Allah la yastahi an yadriba masalan, akan untuk memberikan permisalan dan contoh. Itu juga dia akan datang. Kemudian sekarang kita masuk kepada permasalahan yang berhubungan dengan an, dari permasalahan yang berhubungan dengan syarat. Bahwa kapan an disyaratkan dia menjadi nasib, syaratnya tidak didahului dengan kalimat ilmil yaqin. Tidak didahului dengan kalimat ilm al-yaqini. Apa itu makna ilm yaqini? Kalimat alima, yang maknanya yakin. Karena sigat alima ada yang yakin dan ada yang kurang yakin. Yang kurang yakin seperti aku mengira, pendapatku, persepsiku adalah, ini adalah idiomku. Maka itu di lughah Arabiyah pun dan juga di Arab dinamakan al-ilm yang ghairu yaqini, yang maknanya syak, maknanya ragu-ragu, bukan ilmu yakin. Adapun kalimat alimtu, aku meyakininya, maka ini dinamakan ilmu yakin. Sehingga dari sini kita mengetahui al-qaidah bahwa dawabit an menjadi syartiyah tidak diawali dengan kalimat ilm yang bermakna yakin. Adapun jika diawali dengan ilm yang berhubungan dengan ilm tetapi tidak bermakna yakin seperti hasibtu, zonantu, aku mengira, ini pendapatku dan sebagainya, maka tetap berlaku. Namun jika dia dimasuki dengan alima, maka an-nya di sini tidak berlaku. Dan an di sini oleh para ulama ditakwilkan kepada anna mukhaffafah. Misalnya seperti di dalam surat Al-Muzammil. Yaqulu ta'ala alima an sayakunu minkum maradha. Maka didahului dengan alima. Alima an sayakunu. Maka di sini sayakunu. Dan sebelumnya an sayakunu. Maka bagaimana i'rabnya? I'rabnya karena alima adalah ilmun yaqini dan sayakunu fi'lun mudhari' yang masbuqah bi ilmin yaqin. Maka di sini an-nya
tidaklah an dari harfu nasab wal masdar wal mustaqbal. Lalu an di sini apa? An-nya bukan harfu nasab, tetapi dia takhfif minat tsaqilah dari anna, seperti di misal yang terdahulu. Sehingga i'rabnya bagaimana? Alima fi'lun madhi mabni 'alal fath. Adapun an maka dia dikatakan dengan takhfif minat tsaqilah dari anna, bukan an. I'rabnya harfun nasab wal masdar wal mustaqbal bukan, tetapi an takhfif dari anna. Maka kalau anna dia hukumnya masuk kepada inna wa akhwatuha, tunsabul isma wa turfa'ul khabar. Maka dia akan menasabkan ismnya anna. Mana ismunya? Mahdhuf. Takdiruhu dhamir sya'n huwa. Maka di sini takdirnya an huwa. Alima an huwa. Maka saya kuno fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu? Karena kembali kepada ilah maknawiyah, ditajarrudihi anin nasib wal jazim. Kalau dikatakan itu kan ada an, dikatakan bukan an harfun nasab wal mustaqbal wal masdar bukan, tetapi an takhfif dari anna. Maka saya kuno alima an, saya kuno i'rabnya fi'lun mudhari' kembali kepada asal. Fi'lun mudhari' marfu' ditajarrudihi anin nasib wal jazim. Dan jumlah saya kuno minkum marra fi'il wa fa'il fi mahalli rafa' khabar anna. Maka kalau tadi ismun anna yang mukhaffafah jadi an, dhamir sya'n, alima an huwa. Maka saya kuno minkum marra jumlah fi'liyah fi mahalli rafa' khabar dari an mukhaffafah, anna mukhaffafah. Ini jika didahului oleh kalimat ilm bimakna yakin. Makna ilm bimakna yakin adalah yakin dia mengetahui. Alima an sayakunu minkum marda. Namun jika dimasuki dengan ilm ghairu yakin, seperti apa? Dzanantu, seperti apa? Hasibtu, seperti adunnu dan sebagainya, maka di sini biduni al. Maka di sini i'rabnya berlaku an sebagai penasab. Wa mithalu dzalika kama qala ta'ala, misalnya di suratul jin, ma dzanantum an yakhruju. Maka di sini i'rabnya ma dzanantum an yakhruju, syahidnya adalah an yakhruju. Adapun ma dzanantum manafiyah dan dzanantum ini dia syahidnya juga masuk kepadanya ilm tetapi bukan yakin. Dzanantum yang kalian duga. Maka kalimat dzanna adalah praduga. Ma dzanantum maka tidaklah yang kalian duga. Maka ma nafiyah dan dzanantum fi'lun wa fa'il yang merupakan fi'lun madhi bimakna praduga. Maka tidaklah kalian duga, seperti itu. Maka karena dia adalah ilmun yang ghairu yakin, maka an di sini melaksanakan amalnya seperti biasa. An yakhruju, maka an harfun nasb wa masdar wal istiqbal. Yakhruju fi'lun mudhari' mansub bi an. Wa alamatu nasbihinnya apa? Hadfun nun, asalnya dari amsilatul khamsah, yakhrujuna. Wa mithalun akhar, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, am hasibal ladina jataraku as-sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu. Maka di sini munqati'ah bimakna hamzah wa bal. Adapun hasiba fi'lun madhi mabni 'alal fath ijma'an
Alladzina adalah fa'il dari hasiba. Dan ijtarahu di sini fi'lun wa fa'iluhu as-sayyi'at maf'ulun bih. Syahidnya adalah an naj'alahum kalladzina amanu. Maka an harfu masdar wa nasb wal istiqbal, naj'ala fi'lun mudhari' mansub bi an naj'ala. Maka ini syahidnya naj'alahum fi'lun mudhari' mansub bi an wa alamatu nasbihinya apa? Naj'ala fathah dhahirah. Dan fa'ilnya an naj'ala apa? Nahnu, takdiruhu nahnu. Mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Mana maf'ulun bihnya? Naj'alahum. Maka ha maf'ulun bih. Maka ini kalimat naj'ala, ja'ala butuh kepada dua maf'ul. Maf'ulul awal naj'alahum, haknya di sini. Kalladzina amanu, maka kalladzina amanu di sini silatul mausul dan ismun mausulnya kalladzina fi mahali nasab maf'ul yang kedua, karena ja'ala membutuhkan dua fi'il, dua maf'ul. An naj'alahum kalladzina amanu, maka dhamir ha maf'ul pertama, dan alladzina ismun mausul bersama silahnya fi mahali nasab dari maf'ul yang kedua an naj'alahum. Sahihnya an naj'alahum aktif. Kenapa? Karena masuk hasiba, dan hasiba ilmun ghairu yakin. Dan sama seperti ini juga di awal surat Ankabut, ahasiban nas an yutraku, ahasiban nas an yutraku. Maka di sini ana sebutkan amtilah banyak agar lebih paham, dan tidak rugi kita menyebutnya, karena ini juga ayat Al-Quran, kita membacanya dapat pahala, apalagi mengi'rabnya dan mentadabburinya. Maka Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku. Ahasiba hamzah yang masuk kepada hasiba bisa hamzah takhiri ataupun hamzah ingkari ataupun taubihi. Apa makna taubih? Penghinaan. Ahasiban nas, seperti itu. Ataupun takriri bermakna apakah, sama. Ahasiban nas, maka hasiba fi'lun madhi, dan dia butuh kepada dua maf'ul. Dan nas adalah fa'ilnya. An yutraku, maka an di sini beramal, sehingga dia i'rabnya an apa? Harfu nasb wal masdar wal istiqbal. Dan yutraku di sini adalah fi'lun mudhari' yang mansub, wa alamatu nasbihinya apa? Hadfun nun, asalnya yutrakuna. Maka jumlah an yutraku fi mahali nasab dari fi'il hasiba. Hasiban nas an yutraku. Maka syahidnya an yutraku, an beramal sebagai penasab, padahal masuk kepadanya kalimat al-ilm. Namun ilmnya ghairu yakin, hasiba. Maka ilm terbagi menjadi dua. Kalimat ilm yang yakini seperti alimtu, alimna, alima. Adapun yang ghairu yakini donantu, hasibtu, fakartu dan sebagainya. Kemudian selesai dari permasalahan syarat, baqiya faidah bas. Bagaimana dengan di dalam surat Al-Maidah? Indak ya Hamam. Di surat Al-Maidah ayat ke-71. Maaf mushaf.
Iftah. Al-Maidah 71. Surah Maidah 71. Iqra. Baik, kelas. Aina syahid al-an? Wa hasibu alla takuna fitnatun. Mana syahidnya penasab fi'lun mudhari' di sini? Hasibu, penasab fi'lun mudhari', hasibu. Indah. Aina syahid? Kaif Allah? I'rabnya bagaimana? Aina an? Ma fi an? Naqul Allah huna al-an dhahir atau mudmar? Hada huwa al-muhim an. Qad madha ma'ana qad rubama an zahiran kama an sayakunu wa ila akhir an yutraku au mudmaran kama fi qouli ta'ala li yu'adziba al-munafiqin wal munafiqat. Maka la yu'adziba di sini mudmar. Kalau di sini wahasibu alla takuna fitnatun. Apa nih? Mudmar atau zahir? Ayo dijawab. Mudmar atau zahir? Nah, siapa yang jawab zahir, siapa yang jawab mudmar? Bismillah. Yang benar pilihannya adalah zahir. Al-murad bil mudmar lam yuntaq nihaiyan wala yujad al-harf minha. Walakin seperti mudmar contohnya tadi liyu'adziba, maka tidak ada an sedikit pun. Adapun di sini wahasibu alla takuna fitnatun, di sini asalnya dia tertulis walakin hukmuhu idgham bi gunnah atau bila gunnah. Maka kepentingan mempelajari tajwid juga butuh untuk mengi'rab. Maka dikatakan di sini idgham wahasibu alla, maka an dakhala ala la, idgham bi gunnah atau bila gunnah? Bila gunnah, karena bila gunnah lir, bi gunnah yang mu. Maka di sini karena dia idgham, an bertemu dengan la, fa hudifati, bukan hudifa, udghima nun ila lam. Karena seperti itulah idgham. Di idgham maknanya dimasukkan haraf pertama, hilang, jadi haraf yang kedua. Maka an bertemu dengan la, mudgham disatukan jadi alla. Berarti sekarang soalnya sama. Dhahir atau mudmar? Dhahir atau mudmar sekarang? Dhahir lah, karena ada annya, ada hamzahnya. Hamzahnya ada, nunnya juga ada, namun melebur dengan lam, menjadi wallahu alam dhahir. Alla takuna fitnatun. Maka di sini yang menjadi poin adalah dua poin. Pertama, diawali dengan hasiba. Wa hasibu alla takuna fitnatun. Maka diawali hasiba, dan hasiba min al-ilm. Dan yang kedua, adanya idgham. Sehingga dalam mengi'rab pun hati-hati, kita harus mengetahui ilmu tajwid. Ini asalnya bagaimana hurufnya? An la asalnya seperti itu. Oh, berarti ada annya zahir. Namun karena hukmul idgham menjadi alla takuna fitnatun. Maka i'rabnya wahasibu, wawunya wawu atifah. Hasibu fi'lun madhi ma'a wawu fa'il. Alla, ini poin pendalilannya, an harfun nasab wal masdar wastiqbal. An, dan dia diidghamkan karena idgham bigunnah, bighairi gunnah, masuk kepada nyala. Maka la di sini la nafiyah. Maka di sini maknanya wahasibu an la takuna fitnah. La-nya la nafiyah. Dan takuna fi'lun mudhari mansub bi an.
Mana annya? Mudgham. Asalnya an la. Dan fitnah sebagai fa'ilnya. Maka inilah dari contoh-contoh an mansub menasabkan fi'lun mudhari' yang datang setelah ilmu ghairu yakin. Ma dhanantum an yakhruju am hasibal ladina jatarahu sayyi'at an yaj'alahum kaladina amanu. Dan juga di awal surat Al-Ankabut, ahasiban nas an yutraku. Dan juga di ayat tadi, wahasibu alla takuna fitnah. Semuanya mansub, wa alamatun nasbihinya fathah dhahirah. Macam-macam tadi, ada yang hakun nun dan sebagainya, dan takuna dhahirah. Maka datang setelah ilmu ghairu yakin diamalkan annya. Namun jika yakin tidak beramal. Seperti apa tadi misalnya? Alima an sayakunu. Maka kalau tidak beramal annya apa? Berarti i'rabnya an mukhaffafah min anna, min atsaqilah anna. Maka selesai dari pembahasan an. Masuk kepada lan apa tidak? Apa cukup? Cukup. Sudah berapa menit kita lihat? 32 menit. Tidak ada yang bilang tambah. Makanya masuk apa tidak? Kita masuk kepada lan. Maka lan dia sama dengan an, harf. Maka keluar dari ucapan harf ism wa fi'il. Harfu nasbin. Maka nasbin sama maknanya, menasabkan fi'lun mudhari'. Wastiqbal, adapun istiqbal juga sama, namun dikatakan wa nafyi wastiqbal, ada tambahan nafi. Maka bedanya an dengan lan, semua maknanya sama, istiqbalnya pun sama. Namun di sini membutuhkan penafian, sehingga khobarnya khobar negatif, bukan positif. Dan nafi di sini menafikan istiqbal, menafikan di waktu yang akan datang. Maka ini maknanya wa nafyul istiqbal, inilah bedanya dengan an. Maka dia adalah harf yang menasabkan dan menafikan waktu di waktu yang akan datang. Dinafikan kejadian di waktu yang akan datang. Maka di sini menjadi tarjih dari fi'lun mudhari' di makna sekarang, tidak di makna sekarang, tapi dinafikan waktu yang akan datang. Untuk contoh penjelasannya, silakan siapa yang mau memberikan syahid dan mengi'rab. Indah ya Abu Rafiq, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, lan tamassana an-nar ila ayyaman ma'dudat. Mana syahidnya? Lan tamassana an-nar ila ayyaman ma'dudat. Apa syahidnya? Lan tamassa apa lan? Lan apa lan? Harfun nabi wa nasab wal istiqbal. Tamassa i'rabnya fi'lun mudhari' mansub bilan. Wa alamatun nasbihi tamassa fathah adh-dhahirah. Kemudian an-naru marfu' li'annahu fa'il dari tamassa. Ayaman ayaman daraf zaman. Ma'dudat
Sifat untuk ayaman. Sifat untuk ayam. Alamatun nasbihinya apa kalau sifat? Karena ayam kan mansub. Alamatun nasbihinya apa? Ma'dudatin. Itu kalau ma'dudatan bil baqarah. Alamatun nasbihinya kasrah. Li'annahu jamu muannats as-salim. Baik, al-an asyahid lan tamassa. Adapun domirna maka di sini fa'ilnya maf'ulun bih. Narnya yang fa'il an-nar. Maka di sini terasa maknanya. Lan tamassana nar. Penafian untuk dibakar di api neraka. Berarti menafikan dari pekerjaan yang akan datang, karena dibakar di api neraka kapan? Apakah di dunia? Tidak, tetapi di hari akhirat. Maka lan tamassana naru ila ayaman ma'dudah. Penafian diadab di api neraka dalam waktu yang panjang itu adalah bukan waktu sekarang. Maka ini pendalilannya. Misalnya akhar indak ya Ahmad, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Lan tughniya. Baik. Apa syahidnya i'rabnya? Lan tughniya. Innal ladzina kafaru sahal inna wa ismuha. Dan kafaru jumlah fi'liyah. Khobar dari innal ladzina kafaru. Walan tughniya anhum. Apa syahidnya? I'rib lan wa nasab wa istiqbal. Fakunafi wa nasab wal istiqbal. Ihfad hada. Wa tughniya fi'lun mudhari' mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah fi akhirih. Mansub bimada? Bilan. Amwaluhum apa? Fa'il dari tughniya. Wa auladuhum apa? Ma'tuf dari amwaluhum wa la auladuhum. Minallahi jar majrur. Maka di sini lan tughniya itu adalah syahidnya. Maka terasa sekarang maknanya. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, lan tughniya anhum, dinafikan oleh Allah tentang pengambilan manfaat dari harta dan anak-anak mereka. Lan tughniya ankum, penafian yang akan datang. Gimana cara menterjemahnya? Maka tidak akan kelak bermanfaat. Penafian tapi di masa yang akan datang. Maka tidak akan bermanfaat. Penafian tidak, dan bermanfaatnya di waktu yang akan datang. Maka tidak akan pernah bermanfaat kelak. Ditambahi kelak agar maknanya di mustaqbal. Harta-harta mereka dan anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Maka seperti itu dalam penterjemahan. Maka jika kalian ingin menterjemah dengan baik dan benar, mengetahui dari i'rab. Misal akhar. Dan indah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim fil baqarah. Lam yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Baik, yadkhula. Wal jannah maf'ulun bihi mansub illa adawatul hasab. Man kana